Electricity, one of the greatest inventions of man. It can convert night into day. It can turn a dull moment into fun. It can make machines work while we relax. It revives a heartbeat. It helps us travel and communicate. Electricity is our lifeline. Electricity is power, but it comes with a cost. While generating electricity, we have to pay a price. It has an impact on the air we breathe, the water we drink, and the soil that nourishes our plants. In short, the lifeline affects the life. That is nature. While most of us get alarmed, there are a few who take action. Mr. Umakant Nikhare is one such individual who decided that he could make a difference. And Nasik Thermal Power Station Eklahare is a success story that speaks volumes about this man who is a hero. डिसेंबर 2016ला मी नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्रात मुख्य अभियंतामधून पदभार स्वीकारलेला आहे. वीज निर्मिती करत असताना पर्यावरण त्याचा नक्कीच परिणाम होता. त्यासाठी आम्ही स्वच्छ, सुंदर आणि हरित वसाहत आणि विद्युत केंद्र करण्याचा मानस ठेवलेला आहे. Mahatma Gandhi ji once said, "Be the change you want to see in the world." Mr. Nikhare has lived this quote. Right from preparing compost in-house to preparing the soil and planting seeds, he got involved himself and his family supported him. He brought innovation and creativity to this mission by using bottles as plant holders, pipes and reflectors as planters, and plastic bins as bird feeders on trees. The result was a blooming, beautiful and colorful garden. Mr. Nikhare was lightened to enlighten. Just like electricity, which is generated and distributed, he spread his mission to all departments. Every department now has its own green garden. The premises turned green. हा मेजर स्टोअरचा भाग आहे. इथं प्लांटला जे लागणारे मटेरियल स्टोअर केलं जातं आणि स्क्रॅप कलेक्ट केलेलं जातं. हे स्क्रॅप यार्डसारखं आहे, त्याचे दुर्लक्षित भाग आहे, पण तिथं पण आम्ही एक सुंदर असं गार्डन तयार केलेलं आहे, फुलवलेलं आहे. श्री निखारे सर यांच्या प्रेरणेतनं आम्ही हे उद्यान साकारलेले आहे आणि हे शिल्पसुद्धा ODPच्या आमच्या स्क्रॅप मटेरियलमधनं आम्ही साकारले आहे. कायम यंत्र, कोळसा, ॲश याच्यात आम्ही वावरणारे त्यांच्या प्रेरणेमुळे आम्ही हे उद्यान तयार केले आणि अशा निसर्गरम्य वातावरणात काम करण्याचा आम्ही आता अनुभव घेत आहोत. This phenomenal concept was implemented at the coal handling plant as well. The daily routine here is nothing more than handling coal, a mundane task which leaves little place for revolutionary thoughts. या सर्व गोष्टींचा पूर्णपणे विचार करून इथे काम करणाऱ्या सर्व लेबर्स यांना दुपारी कुठेतरी आराम करण्यासाठी किंवा कुठेतरी एक चांगल्या सावलीमध्ये राहून जेवण करून आराम करण्यासाठी इथं गार्डन आम्ही अशी बनवलेली आहेत की जे म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी CHP मध्ये एखादे गार्डन असतं, पण हा कन्सेप्ट इवन युरोपमध्ये सुद्धा नाही आहे की गार्डनमध्ये CHP आहे. जवळपास आम्ही 9 ते 10 गार्डन्स या ठिकाणी केलेले आहेत आणि सर्व लोकांच्या श्रमदानातून आणि लोकसहभागातून आणि आमच्या प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली झालेलं आहे. याचा आम्हाला इथं फार अभिमान वाटतो. गार्डन बनवल्यामुळे नाही का आम्हाला एकदम चांगलं वाटलं. मग आम्ही सुट्टीच्या वेळेस इथं गार्डनमध्ये जेवण वगैरे करतो. त्याच्यामुळे आम्हाला खूप आनंद वाटतो आणि चांगलं वाटतं. An iconic piece in this series of success stories at NTPS Eklahare is its Peace Park. It's the best example of putting waste to use innovatively. प्लांटमध्ये बरेच गार्डन आहे, पण कुटुंबीय त्याचा उपभोग घेऊ शकत नाही, म्हणून आम्ही हा पीस पार्क डेव्हलप केलेला आहे. The plantation here has created a perfect environment for people to relax, to meditate, take a walk or exercise. The Peace Park has also been equipped with a green gym. इथे बरेच प्रकारचे झाडं लावलेले आहेत. तसेच इथे प्लांटमधील जे वेस्ट निघतं त्यापासून बरेच इक्विपमेंट तयार केलेलं आहे, म्हणजे वेस्टपासून बेस्ट तयार केलेला आहे. It is the little things that add up to make a difference. Like waste from old tires is used to create art and planters around trees. Springs are put to good use as chairs to sit on. Leaf waste is collected at the base of every tree and composting is achieved on the spot. Unique selfie points are created using plastic bottle waste to generate awareness. The main problem of pollution here is plastic,
And Mr. Nikhare has handled this problem very effectively. He declared war against plastic and had 3 powerful weapons to combat this issue. They are awareness, replacement, and law and order. हे संकलन केंद्र आहे. इथे जुन्या साड्या जमा करतात, त्याच्या आपण पिशव्या बनवून देतो. महिला बचत गटाकडनं करून घेतो ह्या पिशव्या. इथे समोर मार्केट आहे, तर पिशव्या ज्यांना हवे त्या घेऊन जातात इथून आणि बाकीचे कपडे इथे जमा करतो, जेणेकरून आपण पाड्यावरती ते वाटप करतो. कॉलनीतला सुका कचरा या ठिकाणी आणून जमा केला जातो. इथे सेग्रिगेशन होतं आणि प्लास्टिक बॉटल्स आणि इतर प्लास्टिक वेगवेगळं करून रिसायकलिंगसाठी इथून पाठवले जातं. संकलन केंद्र सुरू केलं तेव्हा येणाऱ्या प्लास्टिकचा व्हॉल्यूम फार जास्त होता. आपलं प्लास्टिक मुक्त अभियान सुरू केल्यापासून प्लास्टिक बॅग येणं तर बंदच झालं, पण इतर प्लास्टिकचं व्हॉल्यूम पण कमी झालं. पूर्वी 8 दिवसाला एक गाडी भरली जायची, आता त्याच गाडीला भरायला 3 आठवडे किंवा महिना पण लागतो. आमचा प्लांट प्लास्टिकमुक्त व्हावा ह्यासाठी सुरुवातीला आम्ही प्लांटमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना, ठेकेदार कर्मचाऱ्यांना अवेअरनेस केलं, त्यांना तोंडी सूचना दिल्या. त्यानंतर प्लास्टिक आतमध्ये घेऊन जाऊ नये यासाठी लेखी परिपत्रक काढलं. त्यातूनही जर कोण घेऊन जात असेल तर त्याला आम्ही 100 रुपयेपासून 200 रुपयेपर्यंत दंड आकारतो. Another critical aspect of environmental pollution is handling the waste. A 17-meter high statue of Shaktiman with 25 tons of scrap material inspired the mission. The statue has rightfully found its place in the Guinness Book of World Records. औष्णिक विद्युत केंद्रात निर्माण होणाऱ्या स्क्रॅपपासून इनोव्हेटिव्ह आयडियाद्वारे हे शिल्प तयार करण्यात आलेलं आहे आणि इतर स्क्रॅपवर सुद्धा इनोव्हेटिव्ह आयडियाद्वारे वेगवेगळे शिल्प किंवा वस्तू बनवलेल्या आहेत. The waste drive was based on the 6R principle: refuse, reduce, reuse, recycle, recover, and rethink. The plant waste was utilized in many innovative ways. Biogas plants were set up to process kitchen waste. A very popular product called Magic Box was designed to compost home kitchen waste at home itself and distributed among the people. There was awareness to reduce office waste and paper shredding machines were used to process waste paper. Various innovative techniques were implemented for optimum use of resources, which in turn reduced waste. या वर्षी आम्ही प्रामुख्याने 10 कोटीच्या वरती स्क्रॅप विकलेलं आहे. 2 वेळेस इथं ऑक्शन करण्यात आलेलं आहे व आम्ही 3रं ऑक्शन पण लवकरात लवकर घेणार आहोत. काही इनोव्हेटिव्ह आयडियाज या भारतात पहिल्यांदाच आपण इथे राबवलेल्या आहेत. म्हणजे हा ओला कोळसा जर इथे आपण जर आतमध्ये जर समजा बंकरमध्ये टाकला तर आपलं ऑइल कन्झम्पशन वाढते, आपलं ऑक्झिलरी कन्झम्पशन वाढते आणि त्याला मिनिमाइज करण्यासाठी इनोव्हेटिव्ह आयडिया फर्स्ट इन द इंडिया आपण केलेली आहे की टार्पोलिन लेईंग कन्सेप्ट, जो पूर्ण कोळसा झाकल्यानंतर पुढे मागे बंकरमध्ये आपण तो कोळसा टाकण्यासाठी कोरडा कोळसा जर गेला तर ऑक्झिलरी कन्झम्पशनची बचत होते आणि ज्याच्यामुळे पॉवर स्टेशनचा परफॉर्मन्स वाढतो. Our goal is to ensure that no waste from our side causes harm to nature in any way. It is our responsibility to process it and we are doing everything we can for this. पाईप दिसतो आहे हा आमचा झिरो डिस्चार्जचा पाईप आहे आणि या झिरो डिस्चार्ज पाईपला फ्लो मीटर लावलेला आहे. तसंच त्याच्या समोर जो दिसतो आहे तो कॅमेरासुद्धा याला आपण लावलेला आहे आणि याचं जे ॲसेस दिलेला आहे तो आमच्या ऑफिसच्या कॉम्प्युटरवरती सुद्धा आम्हाला तो दिसतो. तसंच MPCBचं जे ऑफिस आहे त्यालासुद्धा आम्ही हा ॲसेस कनेक्ट केलेला आहे. त्यांनासुद्धा हा याचा फ्लो मीटर तसंच त्याच्यामधून जाणारा जो फ्लो आहे तो सुद्धा त्यांना दिसतो. तर याच्यामधनं आम्ही टोटली 100% आम्ही ते साध्य केलेलं आहे. It is worth mentioning that while these activities were on, the plant was also doing exceedingly well on its technical achievements. A perfect example of balancing effectively. आम्ही विद्युत केंद्र स्वच्छ, सुंदर व हरित ठेवून पर्यावरण संतुलन राखतो. तसेच हे करीत असताना MERC पॅरामीटरसारख्या टेक्निकल गोष्टीसुद्धा अचीव करतो. जसे ॲवेबिलिटी जास्तीत जास्त ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. तसेच ऑक्झिलरी पॉवर कन्झम्पशन, हीट रेट, ऑइल कन्झम्पशन, ट्रान्झिट लॉस इत्यादी कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. The success of any mission depends on motivation, ownership and vigilance. इतकी सुंदर छान कॉलनी सजवली, माणसाला पण सजवलं, पुढे घेऊन चालत्या. Various departments had already taken ownership. This motivated the labor contractors as well. They joined the mission by creating a unique garden and took up various other initiatives in this direction. मुख्य अभियंता माननीय निखारे साहेब
यांनी नाशिक हा परिसर प्लास्टिकमुक्त कचरामुक्त जे अभियान राबवलं, त्यामुळे या परिसरातील जे स्वच्छता अभियान राबवलं त्यांची प्रेरणा घेऊन त्या माध्यमातून आम्हाला असं वाटलं की यात आमचाही थोडा खारीचा वाटा असावा. कारण आम्ही जे कॉन्ट्रॅक्टर लोक इथं व्यवसाय करतो, बरेचसे कॉन्ट्रॅक्टर हे पूर्वी लेबर काम करत होते आणि त्या कामातून त्यांची थोडे प्रेरणा घेऊन आम्ही त्या पद्धतीने हे गार्डन राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि त्या पाठोपाठ मग आम्ही ॲम्ब्युलन्स व वैकुंठ रथ हे सुद्धा घेतलं एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून. आम्ही हे गार्डन 1 जुलैला एका रात्रीतून तयार केलं. यासाठी आम्ही सर्व सभासदांनी सगळ्यांनी आम्ही स्वखर्चाने पैसे काढून हे गार्डन तयार केलं. याच्यामुळे आहे ना आमच्याकडे पण संघ भावना निर्माण झालेली, कारण आम्ही रोज सकाळीच इथे येतो, संध्याकाळी पण जाताना येतो. काय करायचं काय नाही सर्व ठरवतो आम्ही. इथं गार्डनला अजून काही नवीन नवीन करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. की इथलं स्वच्छता पाहून प्रत्येकाला असं वाटतं की व आपली जबाबदारी आहेत. आणि जे साफसफाईमुळे इथं येऊन म्हणजे माणसंच नव्हे तर पक्षीसुद्धा यायला लागले या गार्डनमध्ये. आता या परिसरात मोरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात यायला लागले, कोकिळे यायला लागले, छोटे छोटे रंगीबेरंगी पक्षी देखील आलेत. तर हे खूप मोठा बदल झाला आहे आणि त्यामुळं या काम करणाऱ्याचा उत्साहसुद्धा आम्हाला वाढलेला आहे. Mr. Umakant Nikhare envisioned the future generations to be part of this. He wanted to create a green army of children to fight this war against man-made waste that is detrimental to nature. आम्ही अशी प्रतिज्ञा करतो की आमच्या घरातील प्लास्टिक कचरा नेहमीच्या कचरा कुंडीमध्ये टाकणार नाही. शाळेतील संकलन पेटीमध्ये It began with one man's thought. He created a mission and had a vision. Mr. Nikhare planted this seed and nurtured it with love and care. Thus, his mission became everybody's mission and it bloomed into a beautiful tree with branches that spread out. The transformation was more than what can be seen on the premises. It transformed the lifestyle of people. He found the balance between the lifeline that is electricity and life that is nature. While this mission has spread to the grassroots level and has flourished today, it is also bearing seeds for the future. This is what legacy is all about, leaving the world better than we found it. The future is green and beautiful, and we all owe it to Mr. Umakant Nikhare.